Good morning, all. In the previous lecture, we studied how to find rank of a matrix. Okay, in order to find rank of a matrix, first we will reduce our matrix into its row echelon form. Okay, and then count its number of non-zero rows. Okay, we count the number of non-zero rows of our row echelon matrix. Okay, so the number of non-zero rows in that echelon form is called rank of the matrix. Okay, we had considered this example A. This is our matrix. We convert this matrix into this form. This is the row echelon form of A. Okay, here you can see that there are two non-zero rows. Okay, so the number of non-zero rows in this matrix is 2. So the rank of A is 2. Okay, so in this way we can find rank of a matrix by reducing that matrix into its row echelon form. Then we will find the number of non-zero rows. That number is called the rank of that particular matrix. Okay, now today we will discuss how to determine whether a set of vectors is linearly independent or dependent by using the rank. Okay, so here we have three vectors u1, u2 and u3. u1 equal to 2, 1, 1, u2 equal to 0, 3, 0, u3 equal to 3, 1, 2 in R3. So we want to determine whether this set of vectors is linearly dependent or linearly independent. Okay, so if we form a matrix A with the given vectors as rows, and if we row reduce A to a row echelon form, say B, with the rank 3, then the set of vectors is linearly independent. If rank of A is less than 3, then the set of vectors is linearly dependent. Okay, that means ഇവിടെ നമുക്ക് u1, u2, u3 മൂന്ന് വെക്ടേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ മൂന്ന് വെക്ടേഴ്സും ലീനിയർലി ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണോ ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണോ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ വെക്ടേഴ്സ് കൊണ്ട് ഒരു മെട്രിക്സ് ഫോം ചെയ്യും. ഈ എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സ് 2, 1, 1, 0, 3, 0, 3, 1, 2. ഓക്കെ, ആ മെട്രിക്സിനെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ റോ എക്ലോൺ ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും by using row operations. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈനലി കിട്ടുന്ന മെട്രിക്സിലെ നമ്പർ ഓഫ് നോൺ സീറോ റോസ് ഇവിടെ 3 ആണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് റാങ്ക് ഓഫ് എ എന്ന് പറയുന്നത് 3 ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ 3 വെക്ടേഴ്സാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ആ റാങ്ക് ഓഫ് എ 3 ആണെങ്കിൽ ഈ 3 വെക്ടേഴ്സും ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ്, ഈ സെറ്റ് ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും. ദിസ് u1, u2, u3 എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും. ഇനി നമ്മൾ ഈ മെട്രിക്സിനെ അതിൻ്റെ എക്ലോൺ ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്പർ ഓഫ് നോൺ സീറോ റോസ് അല്ലെങ്കിൽ റാങ്ക് ലെസ് ദാൻ 3 ആണെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്നത് 3 വെക്ടേഴ്സ് ആണല്ലോ, അപ്പോൾ ലെസ് ദാൻ 3 ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ സെറ്റ് എന്തല്ല, ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് അല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. Okay, so here rank of A equal to 3 and the set of vectors u1, u2, u3 is linearly independent. If rank of A is less than 3 ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ the set of vectors is linearly dependent എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ നമുക്ക് ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് കാരണം 3 വെക്ടേഴ്സ് ആണുള്ളത്, അതിൻ്റെ റാങ്ക് 3 ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നിരിക്കുന്ന വെക്ടേഴ്സിൻ്റെ ആ സെറ്റ് ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു
ലീനിയർ സിസ്റ്റം റാങ്കും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, അതിനെ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷനും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും റാങ്കും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ഓക്കെ, സോ കൺസിഡർ AX equal to B എന്ന് പറയുന്ന സിസ്റ്റം കൺസിഡർ ചെയ്യാം. കൺസിഡർ ദ സിസ്റ്റം AX equal to B, which is a linear system, and this denote the augmented matrix of that system. We already studied this, how to convert a system into its augmented matrix form. Okay, so we already discussed example 7 in section 8.2. okay, that is this example 7. Here we have three equations: x1 plus x2 equal to 1, 4x1 minus x2 equal to minus 6, 2x1 minus 3x2 equal to 8. Okay, three equations and two variables, x1 and x2. Okay, so we already seen that this system is inconsistent. Okay, the system has no solution because we have this situation, that is 0 equal to 16, that means this one. When we convert our matrix into its row echelon form or reduced row echelon form, then we will get this type of situation. So from this we already noticed that this system is inconsistent. Okay, so in example 7 of section 8. We saw the system, this is inconsistent, say inconsistent system. Now this is our augmented matrix of that system AB. Okay, so this is its reduced row echelon form. Okay, now consider the matrix A. This is A and this is B. Okay, so here we can see that rank of the augmented matrix is 3 because this is our augmented matrix AB. Okay, so we convert this into this form by using row operations. Here the number of non-zero row is 3, so the rank of this augmented matrix is 3. Okay, now let's consider the matrix A itself. This is our matrix A: 1 1, 4 minus 1, 2 minus 3. Okay, and this is the reduced row echelon form of this matrix. This is A only. Okay, here you can notice that number of non-zero rows is 2. Okay, that means here rank of augmented matrix is 3 and rank of A is the coefficient matrix is 2. So we have this theorem 8.3.2, consistency of AX equal to B. A linear system of equations AX equal to B is consistent if and only if the rank of the coefficient matrix A is the same as the rank of the augmented matrix of the system AB. That means this system AX equal to B is consistent when rank of A equal to rank of AB, augmented matrix. Okay, a linear system of equations AX equal to B is consistent if and only if the rank of the coefficient matrix A is the same as the rank of the augmented matrix of the system. Consider the system. This is from example 6 of section 8.2. Okay, so we already seen this example. Okay, this is the example 6. Okay, so we solved this system by using Gauss-Jordan elimination, and here this is the matrix, final matrix, reduced row echelon form.
Okay, so here we have a number of non-zero rows of, this is our augmented matrix AB. Okay, so what is rank of AB? Rank of AB, number of non-zero rows, 2. Okay, now consider rank of A, coefficient matrix. That means this matrix. Okay, by using the same operation we can see that we will get this matrix. So here also number of non-zero rows is 2. So both are same. Okay, so this system is consistent. So we saw that this given system was consistent and had an infinite number of solutions. We solved for 2 of the variables x1 and x2 in terms of the remaining variable x3. Okay, which we relabeled as a parameter t. So the number of parameters in a solution of a system is related to the rank of the coefficient matrix A. നമുക്ക് x3 equal to t നമ്മൾ പുട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. സോ x1ഉം x2 നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ടിയിലാണ് രണ്ടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളൊരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സൊല്യൂഷനിലുള്ള ഈ പാരാമീറ്റേഴ്സിൻ്റെ നമ്പർ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമ്മുടെ റാങ്കിനായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അതാണ് നെക്സ്റ്റ് തിയറത്തിൽ പറയുന്നത്. തിയറം 8.3.3, നമ്പർ ഓഫ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഇൻ എ സൊല്യൂഷൻ. Suppose a linear system x is equal to b with m equations and n variables is consistent if the coefficient matrix A has rank R, then the solution of the system contains n minus r parameters. Okay, suppose we have a system, linear system x equal to b with m equations and n variables. ഒരു സിസ്റ്റം കൺസിഡർ ചെയ്യുക, അതിന് m ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട്, n വേരിയബിൾസ് ഉണ്ട്, അത് കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആണെന്ന് സപ്പോസ് ചെയ്യാം. അപ്പം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് സിസ്റ്റം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻറ്റ് മെട്രിക്സിൻ്റെ റാങ്ക് കാണുക. അതാണ് എ എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സ് ആണ് ഇതിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻറ്റ് മെട്രിക്സ്. അതിൻ്റെ റാങ്ക് 6 ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സൊല്യൂഷനിൽ n-r പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിസ്റ്റം കൺസിഡർ ചെയ്യുക. ഇത് ഓഗ്മെൻറ്റഡ് മെട്രിക്സ് ആണ്. ഓക്കെ, ആ ഓഗ്മെൻറ്റഡ് മെട്രിക്സിനെ നമ്മൾ റോ ഓപ്പറേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് റോ എക്കലോൺ ഫോമിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് കിട്ടും. ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് നോൺ സീറോ റോസ് 2 ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ റാങ്ക് ഓഫ് അവർ എ ബി ഈക്വൽ ടു 2. ഇനി നമ്മൾ കോഎഫിഷ്യൻറ്റ് മെട്രിക്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. അതിന് സെയിം ഓപ്പറേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്ത് നടന്നാൽ നമുക്കിങ്ങനെ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇവിടെയും നമ്പർ ഓഫ് നോൺ സീറോ റോസ് 2 ആണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ റാങ്ക് ഓഫ് എ ഈക്വൽ ടു 2 കിട്ടി. എന്ന് വെച്ചാൽ റാങ്ക് ഓഫ് എ ഈക്വൽ ടു റാങ്ക് ഓഫ് എ ബി. ഓക്കെ, അത് രണ്ടും സെയിം ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ സിസ്റ്റം കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. ആദ്യം നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആണോ അല്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് സിസ്റ്റം ആണ് ഈ ഒരു തിയറത്തിൽ. ഓക്കെ, നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്, ഈ തിയറത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എ ലീനിയർ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇക്വേഷൻ എക്സ് ഇക്വൽ ടു ബി ഈസ് കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് ഇഫ് ആൻഡ് ഓൺലി ഇഫ് റാങ്ക് ഓഫ് ദ കോഎഫിഷ്യൻറ്റ് മെട്രിക്സ് എ ഈസ് സെയിം ആസ് ദ റാങ്ക് ഓഫ് ദ ഓഗ്മെൻറ്റഡ് മെട്രിക്സ് എ ബി. ഇപ്പോൾ റാങ്ക് ഓഫ് എയും റാങ്ക് ഓഫ് എ ബിയും സെയിം ആണെങ്കിൽ ആ സിസ്റ്റം കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, അങ്ങനെ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഓരോ മെട്രിക്സിന്, അതായത് എ എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സ് കോഎഫിഷ്യൻറ്റ് മെട്രിക്സിൻ്റെയും അതുപോലെ ഓഗ്മെൻറ്റഡ് മെട്രിക്സിൻ്റെയും റാങ്ക് കാണുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇത് കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആണെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. റാങ്ക് ഓഫ് എ ഈക്വൽ ടു റാങ്ക് ഓഫ് എ ബി കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇതിലെ നമ്പർ ഓഫ് വേരിയബിൾസ് ഇവിടെ എത്രയാണ്? 1 2 3, x1 x2 x3 3 ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് n ഈക്വൽ ടു 3.
ഓക്കെ. ആൻഡ് റാങ്ക് എത്രയായിരുന്നു? റാങ്ക് r ഈക്വൽ ടു 2. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ എത്ര പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ദ നമ്പർ ഓഫ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഇൻ ദ സൊല്യൂഷൻ, ഈ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സൊല്യൂഷനിൽ എത്ര പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും എന്നാണ് നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് n-r പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് നമ്മൾ തിയറം പറയുന്നത്. ദിസ് ഈസ് ദ n-r പാരാമീറ്റേഴ്സ്. സോ ഹിയർ n ഈക്വൽ ടു 3, okay, r equal to 2, so n-r, that is 3 minus 2 equal to 1. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതാണ്. നമ്മൾ x3ക്ക് t പുട്ട് ചെയ്യും, ഒരു പാരാമീറ്റർ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. x2ഉം x1ഉം നമ്മൾ ഈ പാരാമീറ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സൊല്യൂഷനിൽ എത്ര പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും, ഒരു സിസ്റ്റം കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷനിൽ എത്ര പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവുമെന്ന് നമുക്ക് ഈ റാങ്ക് കൊണ്ട് പറയാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സിസ്റ്റം കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആണോ അല്ലേ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് റാങ്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, റാങ്ക് ഓഫ് എ ബി ഈക്വൽ ടു റാങ്ക് ഓഫ് എ എന്ന് വെച്ചാൽ റാങ്ക് ഓഫ് ഓഗ്മെൻറ്റഡ് മെട്രിക്സ് ഈക്വൽ ടു റാങ്ക് ഓഫ് ദ കോഎഫിഷ്യന്റ് മെട്രിക്സ് ആണെങ്കിൽ അത് കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആവും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ, ഒരു സിസ്റ്റമാണ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സിസ്റ്റത്തിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അതിൻ്റെ ഓഗ്മെൻറ്റഡ് മെട്രിക്സിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം അതിനെ നമ്മൾ റോ റെഡ്യൂസ്ഡ് എക്കലോൺ ഫോമിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എക്കലോൺ ഫോമിലേക്ക്, റോ എക്കലോൺ ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു. നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ കേസിൽ റോ എക്കലോൺ ഫോമാണ് ഒന്നുകൂടി നല്ലത്, കാരണം മറ്റത് വീണ്ടും ഓപ്പറേഷൻസ് നടത്തേണ്ടി വരും. എന്നിട്ട് അതിലുള്ള ഇപ്പോൾ റാങ്ക് ഓഫ് എ ബി ആണ് നമുക്ക് കാണുന്നത് എങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ആ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഓഗ്മെൻറ്റഡ് മെട്രിക്സിനെ റോ എക്കലോൺ ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു. അതിൽ നോൺ സീറോ നമ്പേഴ്സ് റോസിൻ്റെ നമ്പേഴ്സ് കാണുന്നു, അതായിരിക്കും റാങ്ക് ഓഫ് എ ബി എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കോഎഫിഷ്യന്റ് മെട്രിക്സ് എടുക്കുന്നു, അത് എ എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സ് മാത്രമാണ്, അതിൻ്റെയും റാങ്ക് കാണുന്നു. ഈ രണ്ട് റാങ്കുകളും സെയിം ആണെങ്കിൽ ആ സിസ്റ്റം കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും. ഇനി അങ്ങനെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയ സിസ്റ്റം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ, അതിലുള്ള നമ്പർ, ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സൊല്യൂഷനിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് എത്രയും ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ചില കേസിൽ നമുക്ക് n ഈക്വൽ ടു 3 കിട്ടും, റാങ്കും 3 കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ n-3 -3 0 ആയിരിക്കും അതിലുണ്ടാവുക. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പാരാമീറ്റർ ആഡ് ചെയ്യുക, അത് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. പാരാമീറ്റർ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട എന്ന് വെച്ചാൽ യൂണിക് സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ രണ്ട് തിയറത്തിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി ഒരു ഡയഗ്രാമിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ചുകൂടി കാര്യങ്ങൾ ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഇവിടെ AX = 0 എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ ഹോമോജീനസ് സിസ്റ്റം തന്നിട്ടുള്ളത്. ഈ ഹോമോജീനസ് സിസ്റ്റം എപ്പോഴും കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും, നിങ്ങൾക്കറിയാം. കാരണം 0 എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും, അതെന്ന് വെച്ചാൽ ട്രിവിയൽ സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും, എപ്പോഴും അതിന് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ ഒരു സൊല്യൂഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് യുണീക്ക് സൊല്യൂഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. X = 0 എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, X എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ x1 x2 എക്സെട്ര, ഓക്കെ, ഈ വെക്ടറാണ്. സോ ഇത് 0 പറയുന്നത് ഇതെപ്പോഴാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു റാങ്ക് ഓഫ് എ ഈക്വൽ ടു n ആവുന്ന സമയത്ത്. ഓക്കെ, കാരണം ഇത് കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് നമുക്കറിയാം. ഓക്കെ, കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ എത്ര അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷനിൽ എത്ര പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് നമ്മളങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യുക, അതിൻ്റെ റാങ്ക് കാണുക. അപ്പോൾ ആ റാങ്കും ഈ n എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, നമ്പർ ഓഫ് വേരിയബിൾസ് ആണ്. അത് രണ്ടും സെയിം ആണെങ്കിൽ ആ സിസ്റ്റത്തിന് ഈ യുണീക്ക് സൊല്യൂഷൻ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇനി ഒരു പാരാമീറ്റർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ആ സിസ്റ്റത്തിന് ഇൻഫൈനറ്റ്ലി മെനി സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് വരുന്ന കേസ് ഇതാണ് റാങ്ക് ഓഫ് എ ലെസ് ദാൻ n എന്ന് പറയുന്നത്. റാങ്ക് ഓഫ് എ ലെസ് ദാൻ n ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് n-r ആർബിട്രറി പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആ സൊല്യൂഷൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സൊല്യൂഷനിലുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതാണ് ഒരു ഹോമോജീനസ് സിസ്റ്റം കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഹോമോജീനസ് സിസ്റ്റം എപ്പോഴും കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആവും, കാരണം എപ്പോഴും അത് 0 എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ആ യുണീക്ക് സൊല്യൂഷൻ അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സൊല്യൂഷൻ എങ്കിൽ റാങ്ക് ഓഫ് എ ഈക്വൽ ടു n ആയിരിക്കും. എന്ന് വെച്ചാൽ റാങ്ക് ഓഫ് ദ കോഎഫിഷ്യന്റ് മെട്രിക്സ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് വേരിയബിൾസ് ആയിരിക്കും. ഇനി റാങ്ക് ഓഫ് എ ലെസ് ദാൻ n ആവുന്ന കേസ് ആണെങ്കിൽ അതിൽ n-r ആർബിട്രറി പാരാമീറ്റേഴ്സ് അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷനിലുണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ AX = B എന്ന് പറയുന്ന ഒരു
നോൺ ഹോമോജിനസ് സിസ്റ്റമാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേർ ബി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0. അപ്പോൾ അവിടെ ആദ്യം നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഹോമോജീനിയസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും എന്ത് കൺസിസ്റ്റൻ്റ്. പക്ഷേ നോൺ ഹോമോജീനിയസിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്കത് ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്യണം വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ഓർ നോട്ട്. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ കാണുന്നത് റാങ്ക് ഓഫ് എയും റാങ്ക് ഓഫ് എ ബിയും ആണ്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് വി വാണ്ട് ടു ചെക്ക് വെദർ ദ ഗിവൺ സിസ്റ്റം ഈസ് കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ഓർ നോട്ട്, എന്ന് വെച്ചാൽ സൊല്യൂഷൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോന്നില്ല എന്നുള്ളത്. For that, first we will find the rank of the augmented matrix AB and rank of the coefficient matrix A. If both are same, then that system is consistent. Okay. If rank of A less than rank of augmented matrix, then it is inconsistent. Okay. Inconsistent ആണെങ്കിൽ അത് യുണീക്ക് സൊല്യൂഷൻ ആണോ അതോ ഇൻഫൈനൈറ്റ്ലി മെനി സൊല്യൂഷൻ ആണോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യണം. കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആണെങ്കിൽ റാങ്ക് ഓഫ് എ ഈക്വൽ ടു എൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, എന്ന് വെച്ചാൽ റാങ്ക് ഓഫ് ദ കോഎഫിഷ്യന്റ് മെട്രിക്സ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് വേരിയബിൾസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് യുണീക്ക് സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും. റാങ്ക് ഓഫ് ദ കോഎഫിഷ്യന്റ് മെട്രിക്സ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ നമ്പർ ഓഫ് വേരിയബിൾ ആണെങ്കിൽ അതിൽ n - r ആർബിട്രറി പാരാമീറ്റേഴ്സ് അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷനിൽ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇൻഫൈനറ്റ്ലി മെനി സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവുമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പാരാമീറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് ആ പാരാമീറ്ററിന് ഡിഫറെൻറ്റ് വാല്യൂസ് പുട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഫറെൻറ്റ് സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻഫൈനറ്റ്ലി മെനി സൊല്യൂഷൻസ് കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഒരു മെട്രിക്സിൻ്റെ റാങ്ക് എങ്ങനെ കാണുക എന്നുള്ളതാണ്. ഫസ്റ്റ് ആ മെട്രിക്സിനെ റോ എക്ലോൺ ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ റോ എക്ലോൺ ഫോമിൽ നമ്മൾ നമ്പർ ഓഫ് നോൺ സീറോ റോസ് കൗണ്ട് ചെയ്യും. അതാണ് അതിൻ്റെ റാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ, സിസ്റ്റത്തിൽ ഹോമോജിനസ് സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ അത് എപ്പോഴും കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും. നോൺ ഹോമോജിനസ് സിസ്റ്റം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കൺസിസ്റ്റൻസി ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ കൺസിസ്റ്റൻസി ചെക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു മെട്രിക്സിൻ്റെ, അതായത് അതിൻ്റെ ഓഗ്മെൻറ്റഡ് മെട്രിക്സും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് മെട്രിക്സിൻ്റെയും റാങ്ക് കാണും. അത് രണ്ടും സെയിം ആണെങ്കിൽ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഡിഫറെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇൻകൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഇനി കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് സിസ്റ്റം ആകുന്ന സമയത്ത് അവിടെ രണ്ട് കേസ് ഉണ്ട്. അത് യുണീക്ക് സൊല്യൂഷൻ ആണോ അതോ ഇൻഫൈനൈറ്റ്ലി മെനി സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് വേരിയബിൾസ് ഈക്വൽ ടു ദാറ്റ് മീൻസ് n ഈക്വൽ ടു r റാങ്ക് ഓഫ് ദ കോഎഫിഷ്യന്റ് മെട്രിക്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് യുണീക്ക് സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിന് ഉണ്ടാവുക. ഇൻഫൈനൈറ്റ്ലി മെനി സൊല്യൂഷൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് റാങ്ക് ഓഫ് എ ലെസ് ദാൻ നമ്പർ ഓഫ് വേരിയബിൾസ് എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, നൗ ഹിയർ വി ഹാവ് സം റിമാർക്സ്. അപ്പോൾ ഇതുവരെ നമ്മളൊരു മെട്രിക്സിൻ്റെ റാങ്ക് കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് ആ മെട്രിക്സിൻ്റെ റോസ് ആണ്. അതായത് മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് റോ വെക്റ്റേഴ്സ് ഇൻ എ ആണ് റാങ്ക് ഓഫ് എ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അവിടെ നമ്മൾ റോ ആണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ റാങ്ക് ഓഫ് എയും അതിൻ്റെ കോളം വെക്റ്റേഴ്സും തമ്മിലുള്ള റിലേഷനാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം റാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് റോ വെക്റ്റേഴ്സ് ഇൻ എ, അതാണ് റാങ്ക് ഓഫ് എ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് കോളം വെക്റ്റേഴ്സ് ഇൻ എ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. ഇത് രണ്ടും സെയിം ആയിരിക്കും എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വെക്റ്റർ സ്പേസിൻ്റെ ടെർമിനോളജിയിൽ പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഓക്കെ, നമുക്കറിയാം ആർ എ എന്ന് പറയുന്നത് റോ സ്പേസ് ഓഫ് എ ആണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സ്പാൻ ഓഫ് ദ വെക്റ്റേഴ്സ് u1 u2. നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത എക്സാമ്പിൾ u3 3 വെക്റ്റേഴ്സ് ഉള്ളതായിരുന്നു. ഓക്കെ, അതുപോലെ കോളം സ്പേസ് ഓഫ് എനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് സി എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് റോ വെക്റ്റേഴ്സ് ഈക്വൽ ടു മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് കോളം വെക്റ്റേഴ്സ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വെക്റ്റർ സ്പേസിൻ്റെ ടെർമിനോളജിയിൽ പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് റോ സ്പേസ് ആർ എ ഈക്വൽ ടു ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് കോളം സ്പേസ് സി എ. Okay, so here we have an example.
വി കൺസിഡർ അവർ എക്സാമ്പിൾ 1. നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത എക്സാമ്പിളാണത്. അപ്പോൾ അവിടെ എ എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സിൻ്റെ എക്ലോൺ ഫോം നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു. അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നമ്പർ ഓഫ് ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് റോസ് എത്രയാണെന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ റാങ്ക് ഓഫ് എ കണ്ടിരുന്നു. റാങ്ക് ഓഫ് എ നമുക്ക് നേരത്തെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് 2 ആണ്. എക്സാമ്പിൾ 1 റെഫർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ വി കൺസിഡർ എ ട്രാൻസ്പോസ്. ഓക്കെ, ട്രാൻസ്പോസ് ഓഫ് എ, അതാണ് ഈ മെട്രിക്സ്. ഇനി ഇതിനെ നമ്മൾ റോ ഓപ്പറേഷൻസ് നടത്തിയിട്ട് എക്ലോൺ ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മെട്രിക്സ് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇവിടെ എ ട്രാൻസ്പോസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ എ എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോസ് മെട്രിക്സ് ആണ് എ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിലുള്ള റോസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എയിലെ കോളംസ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കെന്ത് പറയാം? നമ്മൾ ഈ ഒരു മെട്രിക്സിനെ ഇതിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ നോൺ സീറോ റോസ് 2 ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റാങ്ക് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോസ് ഓഫ് എ എന്താണ്? 2 ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, രണ്ടും സെയിം ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം, ഒരു മെട്രിക്സിൻ്റെ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് റോ വെക്റ്റേഴ്സ് ഈക്വൽ ടു maximum number of linearly independent column vectors. Okay, now let's consider some exercise questions. Questions 11 to 4 consider here. Determine whether the given set of vectors is linearly dependent or linearly independent. Okay, തന്നിരിക്കുന്ന ഈ സെറ്റ് ഓഫ് വെക്റ്റേഴ്സ് ലീനിയർലി ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണോ ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ ഈ എക്സാമ്പിൾ ചെയ്യുക. 11th ക്വസ്റ്റ്യൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുക. ഇവിടെ 3 വെക്റ്റേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്, u1, u2, u3. ഓക്കെ, ഈ വെക്റ്റേഴ്സിനെ നമ്മൾ ഒരു മെട്രിക്സിൻ്റെ റോ ആയിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെട്രിക്സ് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇവിടെ u1 ഈക്വൽ ടു 1, 2, 3 ആണ്. Okay, so we have u1 equal to 1, 2, 3, u2 equal to 1, 0, 1 and u3 equal to 1 minus 1, 5. Okay, u3 equal to 1 minus 1, 5. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ വെക്റ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ മെട്രിക്സ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യും. അതിൻ്റെ റോസ് ഈ പറയുന്ന ഓരോ വെക്റ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും. 1, 2, 3, 1, 0, 1, 1 minus 1, 5. ഇപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സ് കിട്ടി. ഇതിനെ നമ്മളതിൻ്റെ റോ എക്ലോൺ ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ 1 ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ 1 ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഈ 2 എലമെൻറ്റിനെ നമ്മൾ 0 ആക്കി മാറ്റും. എങ്ങനെയാണ് 0 ചെയ്യുന്നത്? R2നെ നമ്മൾ R2 മൈനസ് R1 ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ R3നെ R3 മൈനസ് R1. സോ വി വിൽ ഗെറ്റ് 1, 2, 3, 0, minus 2, minus 2, 0, minus 3, 2. നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് റോയിലെ നോൺ സീറോ ലീഡിങ് എലമെൻറ്റ് 1 ആണ്. അതിന് താഴെയുള്ള രണ്ടും 0 ആയി. ഇനി സെക്കൻഡ് റോയിലുള്ള നോൺ സീറോ എലമെൻറ്റ് ഇവിടെ -2 ആണ്. അതിനെ നമ്മൾ 1 ആക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? R2നെ നമ്മൾ -1/2 R2 ആയിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക്? 1, 2, 3, 0, 1, 1, 0, -3, 2. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് റോയിലെ ഫസ്റ്റ് നോൺ സീറോ എലമെൻറ്റ് 1, സെക്കൻഡ് റോയിലുള്ള ഫസ്റ്റ് നോൺ സീറോ എലമെൻറ്റ് 1, അത് ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് തേർഡ് റോയിലുള്ള ഈ ഒരു എലമെൻറ്റിനെ നമ്മൾ 0 ആക്കണം.
ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് R3നെ ഓക്കെ R3നെ R3 + 3R2 ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? 1 2 3 0 1 1 ഓക്കെ 0 0 5 ഓക്കെ. ഇനി നമ്മളിതിനെ 1 ആക്കുക. സോ 1/5 R3 gives 1 2 3 0 1 1 0 0 1. ഇപ്പോൾ ഇതാണ് മെട്രിക്സ് എന്റെ റോ എക്കലോൺ ഫോം. ഫസ്റ്റ് നോൺ സീറോ എൻട്രി 1 ഫസ്റ്റ് റോയിൽ, സെക്കൻഡ് റോയിൽ ഫസ്റ്റ് നോൺ സീറോ എൻട്രി 1 അത് മുകളിലുള്ള റോൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ളത്. തേർഡ് റോയിൽ ഫസ്റ്റ് നോൺ സീറോ എൻട്രി 1 അത് മുകളിലെ 2 1ൻ്റെയും റൈറ്റ് സൈഡിലാണുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ റോ എക്കലോൺ ഫോമിലായി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് നോൺ സീറോ റോസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 3 ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ മെട്രിക്സിൻ്റെ റാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് റാങ്ക് ഓഫ് എ = 3 ആണ്. നമ്മൾ വെക്റ്റേഴ്സ് u1 u2 u3 ആണ്, 3 വെക്റ്റേഴ്സാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഈ 3 വെക്റ്റേഴ്സും ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണെന്ന് കിട്ടി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ സൊല്യൂഷൻസ് ക്ലാസ് റൂമിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.